അണിചേർന്നിടാം അൾത്താരയിൽ അനുതാപമോടെ അണിചേർന്നിടാം ബലിയേകിടാം ബലിയർപ്പകനൊപ്പം ബലിയായിടാം ബലവാനു സ്തുതി പാടിടാം ബലിയർപ്പകനൊപ്പം ബലിയായിടാം ബലവാനു സ്തുതി പാടിടാം അൾത്താരയിൽ അനുതാപമോടെ അണിചേർന്നിടാം അൾത്താരയിൽ അനുതാപമോടെ അണിചേർന്നിടാം. Your Excellency, Mar Joseph Rambikal, the Bishop of Catholic Syro-Malabar Eparchy of Great Britain, Reverend Fathers, my dear brothers and sisters in Christ Jesus. Indeed, it is a great day, a good day, a blessed day for each one of us. Especially, it's a great day in the life of Joanne Mary Alex, as she is receiving Jesus in the most holy sacrament of the altar with all solemnity. On this occasion, I request all of your prayers to this little child of ours. And on behalf of all of you, at the very outset, we share all the blessings of the day. Indeed, we are happy to have our beloved Bishop, Mar Joseph Rambikal, with us. He was here yesterday after a very important celebration, blessing of the holy oil in Preston Cathedral yesterday, and by evening he was here. I think he went to bed by 12 o'clock and got up early in the morning, and as usual he started his prayers from 6 o'clock in the morning till 9 o'clock. And he was praying for all of us, the whole church, and for the whole eparchy especially. On behalf of the family of Shibu and all of us here, I extend His Excellency a very warm welcome. We also have Father Jose Anjanikal. He is the Regional Director of Manchester and also the Secretary of the Priest Council of our eparchy. Also, he is the chairman of very important two commissions, Family Apostolate and Women's Forum. And he only blessed the marriage of Shibu and Jisha. And at this beautiful moment, he is here. Very cordial welcome, dear Father Jose. And also we have Father Joe Moolancheri, the Secretary to the Bishop, as well as the Assistant Administration of the Eparchy Finance Council, Administrator of the Eparchy Finance Council. Very warm welcome, dear Father Joe. We have our dear Father Joni. We are familiar to him, and Father Joni and Father Joseph, they are very dear to us. They are our own community members. Still a very warm welcome, dear fathers. And also we have our everything for all that we have here, what we enjoy as a mission community. The backbone behind is none other than but our beloved Father Martin Kane. We know how much effort he has taken to have us this church
church house and hall, and he is there with us always in all our celebrations. A very warm welcome, dear Father Martin. And also I wish a very warm welcome to all of you. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിലിരുന്ന് ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ സൂമിലൂടെ പങ്കുചേരുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളും ബന്ധുക്കളുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. അവരെല്ലാവരെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഈ തിരുക്കർമ്മത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭക്തിപൂർവ്വം ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാം. നമുക്കറിയാം, മാമോദിസ വേളയിൽ ജോവാന് വേണ്ടി വിശ്വാസമേറ്റു പറഞ്ഞത് ജോവാന്റെ ജ്ഞാനസ്നാന മാതാപിതാക്കളാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷത്തിൽ ജോവാൻ അഭിമന്യ പിതാവ് വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ ചോദ്യരൂപത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യുത്തരം നൽകുന്നു. പ്രിയ ജോവാൻ, നീ മാമോദിസ വഴിയാണ് ദശബിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതും സ്വർഗത്തിന് അവകാശിയായതും നിന്റെ തലതൊട്ടപ്പനും തലട്ടോമയും നിനക്ക് വേണ്ടി വിശ്വാസത്യങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഈശോയെ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വിശ്വാസത്യങ്ങൾ നീ തന്നെ ഏറ്റുപറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? ആകാശവും സൃഷ്ടിച്ച സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? നമുക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് പിറന്ന് പീഡകൾ സഹിച്ച് കുരിശിൽ മരിച്ചു അവിടുത്തെ ഏകപുത്രൻ ഈശോ മിശിഹായിൽ നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? പരിശുദ്ധാത്മാവിലും കത്തോലിക്ക തിരുസഭയിലും പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യത്തിലും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിലും നിത്യമായ ആയുസ്സിലും നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? മാമോദിസയിൽ നിന്റെ തലതൊട്ടമ്മയും ദൈവത്തോട് ചില വാഗ്ദാനങ്ങൾ ചെയ്തു. ആ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നവീകരിക്കുവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുവും നമ്മെ വഞ്ചിക്കുന്നവനുമായ പിശാചിനെ നീ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവോ? അവൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ആഘോഷങ്ങളെയും നീ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവോ? പ്രിയ ജോവാൻ, ദൈവം നിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മാമോദിസയിൽ ചെയ്തതും ഇന്ന് ആവർത്തിച്ചതുമായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നീ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ശരീരത്തെ മനോഹരമായ വസ്ത്രം കൊണ്ടെന്ന പോലെ നിന്റെ ആത്മാവിനെ വരപ്രസാദം കൊണ്ട് ദൈവം ഇത് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് മലാഹമാരുടെ അപ്പം നീ ഭക്ഷിക്കുവിൻ. ഈശോ എന്നും നിന്നെ ജീവിക്കുവാൻ നീ അനുവദിക്കുവിൻ. ഇപ്പം മാതാപിതാക്കള് കുഞ്ഞിനെ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ നിമിഷം സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുവാനും ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും ഇവളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവളെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങേക്ക് മാത്രം നൽകുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവിക ജീവൻ ഇവർക്ക് നൽകണമേ. സ്വന്തം പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുവാനുള്ള ചുമതലാബോധം ഇവളിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഈ പ്രായത്തിൽ അവിടുന്ന് തന്നെ ഇവൾക്ക് ഭക്ഷണവും ശക്തിയും ജീവനും മാതൃകയുമായി തീരുവാൻ ഇവളെ അങ്ങ് സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആനയിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ കുരിശിൽ അവിടുന്ന് സമർപ്പിച്ചതും വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും അവിടുന്ന് അർപ്പിക്കുന്നതുമായ പരമബലിയിൽ അവിടുന്ന് കാണിച്ച സ്നേഹം നുകർന്ന് ഇവളുടെ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ ഇവളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകുവാൻ ഒരിക്കലും ഇവളെ അനുവദിക്കരുതേ. ഇവളെ അങ്ങയെ മാത്രം അന്വേഷിക്കട്ടെ. ഉചിതമായ ജീവിതാന്തസ്സിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അങ്ങേ പക്കൽ തന്നെ ഇവൾ വന്നു നിൽക്കട്ടെ. അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആമേൻ. നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന ആരംഭിക്കുകയാണ്. തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കൽപ്പന പോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം. ഒരുമയോടി ബലി അർപ്പിക്കാം.
അത്യുന്നതമാം സ്വർലോകത്തിൽ സർവേശനു സ്തുതിഗീതം. ഭൂമിയിലെങ്ങും മർത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും. അത്യുന്നതമാം സ്വർലോകത്തിൽ സർവേശനു സ്തുതിഗീതം. ഭൂമിയിലെങ്ങും മർത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും. അത്യുന്നതമാം സ്വർലോകത്തിൽ സർവേശനു സ്തുതിഗീതം. ഭൂമിയിലെങ്ങും മർത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും. ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ മഹത്വത്താൽ സ്വർഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാലാഖമാരും മനുഷ്യരും അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധനെന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ മഹത്വത്താൽ സ്വർഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാലാഖമാരും മനുഷ്യരും അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധനെന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ ഓർമ്മ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ തിരുക്കുമാരനെ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ നവീകരണത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ മിശിഹായ്ക്ക് ജന്മം നൽകിയ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് മാതാവായി തന്ന അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങയുടെ രക്ഷാരഹസ്യങ്ങളുടെ അനുസ്മരണവും ആഘോഷവുമായി ബലി യോഗ്യത അർപ്പിക്കുവാൻ ബലഹീനരായ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. സ്വരത്തിന്റെയും നാഥായ നയിക്കും. ആമേൻ. കർത്താവേ മമ രാജാവേ, പാടും നിൻ പുകഴെന്നും ഞാൻ. സകലേശാനിൻ തിരുനാമം വാഴ്ത്തിയിടും ഞാൻ അനവരതം. അനുദിനമങ്ങയെ വാഴ്ത്തും ഞാൻ. നാഥൻ മഹിമനിറഞ്ഞവനും പാരം സ്തുത്യനുമെന്നും
എന്നാത്മാവേ പാടുക നീ കർത്താവിൻ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ നാഥനു ഗീതികൾ പാടിയിടും. കഴിവോളം ദൈവസ്തുതികൾ പാടിയിടും. അരജനിലോ നരനൊരുവനിലോ ശരണം തേടാൻ തുനിയരുതേ. നല്ലതുമുചിതവുമല്ലോ നാം പാടുക ദൈവ സ്തുതിഗീതം. വാഴ്ത്താം അവനുടെ തിരുനാമം. ദൈവം നിത്യൻ സ്തുത്യർഹൻ. നാഥൻ വീണ്ടും ചേർക്കുന്നു. പണിയുന്നോ ശ്രീനഗരിയവൻ കരുണാവാരിധിയവനല്ലോ. ജനരാശികളുടെ മധ്യേ ഞാൻ നിൻ സ്തുതിഗീതം പാടിയിടും. വളരെ ജനത്തിൻ മുൻപിൽ ഞാൻ നിൻ സ്തുതി പാടി വണങ്ങിടും. അതുപോലാത്മജനം റൂഹായ്ക്കും സ്തുതി എന്നേക്കും ആദിമുതൽക്കും അതുപോലെ ആമേൻ ആമേൻ അനവരതം. Lord our God, for all the helps and blessings you have bestowed on us, and for which we can never be grateful enough, we offer you never-ending praise and glory in the Church, crowned like a spouse with every goodness and grace. You are the Creator and Lord of all, the Father, the Son, and the Holy Spirit, forever. Amen. ആമേൻ. സർവാധിപനാം കർത്താവേ, നിന്നെ വണങ്ങി നമിക്കുന്നു. ഈശോനാഥാ വിനയമോടെ നിന്നെ നമിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു. നിത്യമഹോന്നതമാം ഉത്ഥാനം നീ അരുളുന്നു. അക്ഷയമവനുടെ ആത്മാവിൽ ഉത്തമരക്ഷ
കർത്താവെ, അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നത് ഉത്തമമാകുന്നു. അത്യുന്നത അങ്ങയുടെ നാമം പ്രകീർത്തിക്കുന്നതും. സർവാധിപനാം കർത്താവേ, നിന്നെ വണങ്ങി നമിക്കുന്നു. ഈശോനാഥ, വിനയമോടെ നിന്നെ നമിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു. മർത്യനു നിത്യമോന്നതമാം ഉത്ഥാനം നീ അരുളുന്നു. അക്ഷയമവനുടെ ആത്മാവിൻ ഉത്തമരക്ഷയുമേകുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി, ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും. ആമേൻ. സർവാധിപനാം കർത്താവേ, നിന്നെ വണങ്ങി നമിക്കുന്നു. ഈശോനാഥ, വിനയമോടെ നിന്നെ നമിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു. എന്റെ കർത്താവേ, നിത്യമായ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ജീവിതത്തിന്റെ പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. ഞങ്ങളെപ്പോഴും നിനക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. സകലത്തിന്റെയും നാഥായ എന്നേക്കും. ആമേൻ. പരിപാവനനാം സർവേശ, പരിപാവനനാം ധനവാനേ, പരിപാവനനാം അമർത്യനേ, നിൻ കൃപ ഞങ്ങൾ കേൾക്കണമേ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. പരിപാവനനാം സർവേശ, പരിപാവനനാം ബലവാനേ, പരിപാവനനാം അമർത്യനേ, നിൻ കൃപ ഞങ്ങൾ കേൾക്കണമേ. ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും. ആമേൻ. പരിപാവനനാം സർവേശ, പരിപാവനനാം ബലവാനേ, പരിപാവനനാം അമർത്യനേ, നിൻ കൃപ ഞങ്ങൾ കേൾക്കണമേ. വിശുദ്ധരിൽ സംപ്രീതനായി വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനും സ്തുത്യർഹനും ബലവാനും അമർത്യനുമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനൊത്ത വിധം എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും
ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ എന്നേക്കും. ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ കൽപ്പനകളുടെ മധുരസ്വരം ശ്രവിക്കുന്നതിനും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. അതുവഴി ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സ്നേഹവും ശരണവും രക്ഷയും ഞങ്ങളിൽ ഫലമണിയുന്നതിനും നിരന്തരം ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താലും അനുഗ്രഹത്താലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. എൻ്റെ സഹോദരേ, പൗലോസ് ലിഹ കൊരിന്ത്യസിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം. ഗുരു ആശീർവദിക്കണമേ. മിശിഹ തന്റെ വിശുദ്ധമായ പ്രബോധത്തിന് ജ്ഞാനിയാക്കട്ടെ. നിന്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പ്രബോധ വചനം ശ്രവിക്കുന്ന ഏവർക്കും അവിടുന്ന് കൃപാതിരേകത്താൽ നിന്നെ നിർമ്മല ദർപ്പണമാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചതും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭാരമേൽപ്പിച്ചതുമായ കാര്യം ഇതാണ്: കർത്താവായ ഈശോ താൻ ഒറ്റക്കെടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ അപ്പം എടുത്ത് കൃതജ്ഞത അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മുറിച്ചുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു, എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവിൻ. അപ്രകാരം തന്നെ അത്താഴത്തിന് ശേഷം പാനപാത്രം എടുത്ത് അരുൾ ചെയ്തു, ഈ പാനപാത്രം എൻ്റെ രക്തത്തിലുള്ള പുതിയ ഉടമ്പടിയാണ്. നിങ്ങൾ ഇത് പാനം ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവിൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ അപ്പം നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും ഈ പാനപാത്രം നിങ്ങൾ കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം അവൻ വരുന്നതുവരെ കർത്താവിൻ്റെ മരണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അയോഗ്യതയോടെ കർത്താവിൻ്റെ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിനും രക്തത്തിനുമെതിരെ കുറ്റക്കാരനാകും. അതുകൊണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യനും സ്വയം എങ്ങനെയാണ് ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കട്ടെ. കാരണം ശരീരത്തെ വിവേചിച്ചറിയാതെ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ തൻ്റെ ന്യായവിധിയാണ് ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനാൽ നിങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളും ദുർബലരുമാകുന്നു, മറ്റനേകർ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയുയരട്ടെ, ആദിമുതൽക്കേ എന്നും നിത്യവുമായി ഭവിച്ചിടട്ടെ. നമുക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവം നിന്ന് പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം ശ്രവിക്കാം. നിങ്ങളോട് കൂടെ അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. കർത്താവായ
സ്തുതി. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാനാകുന്നു. ആരെങ്കിലും ഈ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ചാൽ അവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും. ലോകത്തിന്റെ ജീവന് വേണ്ടി ഞാൻ നൽകുന്ന അപ്പം എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേപ്പറ്റി യഹൂദർക്കിടയിൽ തർക്കമുണ്ടായി. ഭക്ഷിക്കാൻ നമുക്കിതൊരു ശരീരം നൽകുവാൻ ഇവൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന് അവർ ചോദിച്ചു. ഈശോ പറഞ്ഞു, സത്യസത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും അവൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ജീവനുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട്. അവസാന ദിവസം ഞാൻ അവനെ ഉയർപ്പിക്കും. എന്നാൽ എൻ്റെ ശരീരം യഥാർത്ഥ ഭക്ഷണമാകുന്നു, എൻ്റെ രക്തം യഥാർത്ഥ പാനീയവും. എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു. ജീവിക്കുന്നവനായ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചു. ഞാൻ പിതാവ് മൂലം ജീവിക്കുന്നു, അതുപോലെ എന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഞാൻ മൂലം ജീവിക്കും. ഇത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിറങ്ങി വന്ന അപ്പമാകുന്നു. പിതാക്കന്മാർ മന്ന ഭക്ഷിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്ത പോലെയല്ല, ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും. കഫർനാമിലെ സിനഗോഗിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവനിത് പറഞ്ഞത്. ഇത് കേട്ട അവൻ്റെ ശിഷ്യരിൽ പലരും പറഞ്ഞു, ഈ വചനം കഠിനമാണ്, ഇത് ശ്രവിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും? തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പിറുപിറുക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈശോ അവരോട് ചോദിച്ചു, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നുവോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ ആദ്യമായ രഥത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടാലോ? ആത്മാവാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത്, ശരീരം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ആത്മാവും ജീവനുമാണ്. എന്നാൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരായി നിങ്ങളിൽ ചിലരുണ്ട്. അവർ ആരെന്നും തന്നെ ഒറ്റുകൊടുക്കാനിരിക്കുന്നവൻ ആരെന്നും ആദ്യം മുതൽ അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. സ്തുതി. Dear Father Martin, Father Binu, Father Joseph, Father Johnny, Father Joe, my dear parents, brothers, sisters, and my dear Joanne. വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ദേവാലയത്തിൽ ആയിരിക്കുക. വലിയ ആഘോഷമാണ് ഇന്ന് ഈ ദേവാലയത്തിൽ. ദേവാലയം മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ആളുകൾ ഈ ദേവാലയത്തിൽ സന്നിഹിതമായിരിക്കുന്നു. ജോവാൻ എന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരണത്തിന് ഞങ്ങൾ 7 കാർമ്മികരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 7 അൾത്താര ശുശ്രൂഷകർ. ജോവാൻ ഒരു പ്രഷ്യസ് ചൈൽഡാണ്. അനേക വർഷങ്ങൾ ഷിബുവും ജിഷയും പ്രാർത്ഥിച്ച് ലഭിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്ന അവസരമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജോവാൻ മാമോദിസ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ മറ്റു 2 കുദാശകൾ കൂടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. സാക്രമെന്റ്സ് ഓഫ് ഇനിഷിയേഷൻ ആണ്, മാമോദിസായും സ്ഥൈര്യലേപനവും. അതോടൊപ്പം തന്നെ കമ്മ്യൂണിയനും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ കുമ്പസാരത്തിന് ശേഷം ആഘോഷമായിട്ടുള്ള കുർബാന സ്വീകരണമാണ്. നമുക്ക് ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാം. 4 കൂദാശകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ കൂദാശകളിലൂടെയാണ് ഒരു വ്യക്തി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. മാമോദിസ വഴിയായിട്ട് ഈശോയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതാണ്.
അതുപോലെ തന്നെ ശൈലലേപനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലയമായി തീർന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈശോയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നതുകൊണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലയമാകുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവപുത്രിയായിട്ട് തിരികെയാണ്. ഈശോയുടെ അതേ മഹത്വത്തിലേക്ക്, ഈശോയുടെ അതേ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്കാണ് ജോവാൻ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ കുമ്പസാരം കഴിഞ്ഞ് മുഖത്ത് കുറച്ചുകൂടി പ്രകാശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയത്. സന്തോഷവും സമാധാനവും എല്ലാം ജോവാന് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുമ്പസാരം എന്ന കൂദാശയിലൂടെ. ഇന്ന് ആഘോഷമായിട്ട് കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ജോവാൻ ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നത്? പറയാമോ? Why you have to receive Holy Communion? എന്തിനാ? To be with Jesus. Yes. നമ്മുടെ കുർബാനയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന എടുത്ത് ഉയർത്തി ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. വിശുദ്ധ കുർബാന വിഭജിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ അവസരത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന എടുത്തുകൊണ്ട് പുരോഹിതന് പ്രകാരമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്: ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായെ, നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതിയും നാഥനായ നിനക്ക് ആരാധനയും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. You see only bread or wine, but it is not bread. We decorated this church, we made all preparations, not for simply bread. We did everything for Jesus Christ, our Lord Jesus Christ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായെ, നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതിയും നാഥനായ നിനക്ക് ആരാധനയും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സജീവവും ജീവദായകവുമായ ഈ അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയതും ലോകത്തിന് മുഴുവനും ജീവൻ നൽകുന്നതുമാകുന്നു. ജീസസ് സെഡ്, I am the bread comes from heaven. Who gives you Holy Communion? Who gives you? Jesus himself. Jesus gives himself to you. Then what is your response? What should be your response when Jesus gives himself to you? എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? Thankful. Not only thankful, you have to give yourself to Jesus. That is faith. Okay? Jesus gives himself to you and you give yourself to Jesus. Okay? Are you ready? Okay? From your heart, you say, I give myself to Jesus. Okay? You say. Okay. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിറങ്ങിയത് ലോകത്തിന് മുഴുവനും ജീവൻ നൽകുന്നതുമാകുന്നു. ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയില്ല. പ്രത്യുത പാപമോചനവും രക്ഷയും പ്രാപിക്കുകയും നിത്യം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. You need communion, Holy Communion. You need communion with Jesus. You need communion with God the Father, the Son, and the Holy Spirit for receiving forgiveness of sin. Okay? You have to receive communion to have forgiveness of sin, to receive forgiveness of sins and attain salvation. രക്ഷ പ്രാപിക്കുക. You know what is രക്ഷ? What is salvation? അറിയോ? God's union with man. Okay?
Raksha means, salvation means God's union with man. Only sin separates you and Jesus. Okay? Sin separates you from Jesus, from God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay? So he became Lamb of God who takes away the sin. Who takes away the sin? Who? Jesus. Jesus, the Lamb of God. First, he takes away the sin. Then there is communion. When there is sin, there is no communion. Okay? So we heard from the first reading, you have to make examination of conscience before receiving communion. If you commit sin, first you have to confess yourself. You have to go to the sacrament of confession. You did yesterday. Okay? But you get this experience in the Holy Kurbana, in the Holy Communion. Okay? Receive forgiveness of sin, attain salvation. You become one with Jesus Christ. Okay? But you have to give yourself to Jesus and live forever. You have now one life, that is biological life. You will die one day. Will you die one day? But there is the possibility to live eternally. If you receive Jesus today from the gospel we heard, if you receive my body and blood, you will live forever. You live in Jesus and Jesus lives in you. That is communion, okay? And it is very important to receive Lord Jesus in the sacrament of Eucharist. Okay? Did you study all these things? Who taught you? Who taught? Who prepared you for the Holy Communion? Arana? Father Bin, okay. Very good. So you have to be grateful. You have to be grateful, okay? And please close your eye. Please close your eyes. And you thank Jesus for your birth and also for all the sacraments you received. And ask Jesus to open your heart, mind, to see Jesus. And ask Jesus to forgive all your sins you committed till now. And ask the grace not to commit sins. And ask Jesus to remain always with you. And you ask the grace to remain always in Jesus. നമുക്ക് കുർബാനയിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ തുടർന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഈശോയുടെ ജീവിതം നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വിശ്വാസത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കുറഞ്ഞെന്ന് കർത്താവെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നായിട്ട് പറയാം. കർത്താവേ, നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്റെ ദിവ്യ രക്തത്താൽ നീ വീണ്ടെടുക്കുകയും രക്തസാക്ഷികളോട് പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് സഭയ്ക്ക് എതിർപ്പുകളെയും നേരിടുന്നതിനും നിന്റെ ദിവ്യ ദൗത്യം വിജയപ്രദമായി തുരുത്തുടനും ശക്തി നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സഭയോട് ചിന്തിക്കുവാനും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കഴിവിനൊട്ട് പങ്കാളികളാകാനുള്ള സമ്മൻസ് നിന്റെ ജനത്തിന് നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിവിധ സഭകൾ തമ്മിൽ പരസ്പര താരണ്യം വളർത്തി ഏക സത്യവിശ്വാസത്തിൽ അവയെ പരിരക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
നിരാശങ്ങൾ കൊട്ട് സത്യസഭയെ ധീരമായി നയിക്കണമെന്ന് വേണ്ട അനുഗ്രഹം സഭ തലവനായ മാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായ്ക്കും നടപ്പിതാവായ മാർ ജോർജ് ആഞ്ചേരി ശ്രേഷ്ഠ പോലത്തായിരിക്കും മാർ ജോസഫ് സാമുക്ക മെത്രാനും മറ്റുള്ള മേൽദക്ഷന്മാർക്കും നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്നേഹത്തിന്റെ ആനന്ദം കുടുംബ വർഷത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവഹിതത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് ആനന്ദ പ്രസിദ്ധരാകാൻ എല്ലാ ദമ്പതികളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കൃപയാൽ നിറച്ച് രുഹയാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യണമെന്ന് വിനയപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു. സ്നേഹത്തിന്റെ ആനന്ദം കുടുംബവർഷത്തിന്റെ മേൽ കരുണയായിരിക്കണമേ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മെ നമ്മ ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിനും ബെസ്റ്റാമാണ് സമർപ്പിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവായ ദൈവമേ, പരിശുദ്ധന്റെ ഓർമ്മയെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കരുണാപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ഹിതത്തിന് സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുവാനും വിശുദ്ധിയിൽ വളരുവാനും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ജീവിതാന്തത്തിൽ അമ്മയോടൊപ്പം മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനും സ്വർഗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്കിടയാകട്ടെ. സകലത്തിന്റെയും നാഥായ എന്നേക്കും. ആമേൻ. കർത്താവ് ആശീർവദിക്കണമേ. സഹോദരരെ, നിങ്ങൾക്കായി വെപ്പനായി തല കുനിക്കുകയും ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുവൻ. കർത്താവായ ദൈവമേ, സാർവത്രികവും ലൈംഗികവുമായ സഭയുടെ മേൽ അങ്ങയുടെ കരുണ നിറഞ്ഞ വലം കൈ നീട്ടണമേ. ദൃശ്യദൃശ്യവുമായ സകല വിഭവത്തിൽ തന്നെ സംരക്ഷിക്കണമേ. ഭക്തിയോടും ശ്രദ്ധയോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ അങ്ങയുടെ മുമ്പാകെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ദയാപ്രയോഗ്യരാക്കണമേ. കരുണാനിധിയായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്ന് അങ്ങേ ഞങ്ങളുമായി രമ്യതപ്പെടുത്തുന്ന നീതിയുടെ പ്രവൃത്തികളാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അങ്ങേ ദോചിതം പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ധന്യതയും ആരാധനയും നിരന്തരം സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. ആമേൻ. കർത്താവിൽ ഞാൻ ദൃഢമായി ശരണപ്പെട്ടു. കർത്താവിൻ തിരുമേനിടവുമിതാ പാവനബലിപീഠേ സ്നേഹഭയങ്ങളോടണയുക നാം അഖിലരുമൊന്നായി സന്നിധിയിൽ മാനവനിരയോട് ചേർന്നേവം പാടാം. ദൈവം പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ നിത്യം പരിശുദ്ധൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ദൈവമാതാവായ കന്യകാമറിയത്തിന്റെയും നീതിമാനായ മാർ യോസേപ്പിന്റെയും സ്മരണ വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിങ്കൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ. ദൈവപുത്രന്റെ സ്നേഹന്മാരെ, ഏകജാതന്റെ സ്നേഹിതരെ, ലോകത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. ദൈവജനമെല്ലാം ആമേൻ ആമേൻ എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കട്ടെ. വിജയം വരിച്ച നീതിമാന്മാരുടെയും മകുടം ചൂടിയ രക്തസാക്ഷികളുടെയും സ്മരണയോടുകൂടെ നമ്മുടെ പിതാവായ മാർ തോമാശ്ലീഹായുടെ ഓർമ്മ വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിങ്കൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. ബലവാനായ കർത്താവ് നമ്മോടുകൂടെ, നമ്മുടെ രാജാവ് നമ്മോടുകൂടെ, നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ, യാക്കോബിന്റെ ദൈവം നമ്മുടെ സഹായിയും. ചെറിയവരും വലിയവരും നിന്റെ സുദൃഢമായ ഉത്ഥാനം വഴി നീ മഹത്വത്തോടെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ മരിച്ചവരെല്ലാവരും നിദ്ര ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുവിൻ. ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും അനുതാപവും വഴി മിശിഹായെയും അവിടുത്തെ പിതാവിനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും നമുക്ക് പ്രസാദിപ്പിക്കാം. സർവശക്തനും പിതാവുമായ ഏകദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സകല സൃഷ്ടികൾക്കുമുള്ള ആദിയാതനും യുഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മുൻപ് പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനും എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും ഏകകർത്താവുമായ ഈശോ മിശിഹായിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.
അവിടുന്ന് സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യദൈവവും പിതാവിനോടുകൂടെ ഏക സത്യമാകുന്നു. അവിടുന്ന് വഴി പ്രപഞ്ചം സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെടുകയും എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യരായ നമുക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവിടുന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ശരീരം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യനായി പിറന്നു. പന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് പീഡകൾ സഹിക്കുകയും സ്ലീവായി തറയ്ക്കപ്പെട്ട് മരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. മരിച്ചവരെയും ജീവിക്കുന്നവരെയും വിധിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് വീണ്ടും വരുവാനിരിക്കുന്നു. പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സത്യാത്മാവും ജീവദാതാവുമായ ഏകപരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏകവും പരിശുദ്ധവും സ്വൈകികവും സാർവത്രികവുമായ സഭയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാപമോചനത്തിലുള്ള മാമോദീസായും ശരീരത്തിന്റെ ഉയർപ്പും നിത്യായുസ്സും ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ആമേൻ. സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം തന്റെ സ്തുതികൾ ആലപിക്കുവാൻ നിന്നെ ശക്തനാക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. പാത്രിയർക്കീസ്മാരും മെത്രന്മാരായ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ, പുരോഹിതന്മാർ, ശുശ്രൂഷികൾ എന്നിവിടെയും ബ്രഹ്മചാരിയുടെയും കന്യകളുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ, പുത്രിപുത്രന്മാർ, സഹോദര സഹോദരന്മാർ എന്നിവിടെയും ഓർമ്മ ആചരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. മിശിഹായുടെ സ്നേഹിതരും വിശ്വസികളായ എല്ലാ ഭരണകർത്താക്കളെയും സത്യവിശ്വാസത്തിലും മരിച്ചു ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയ എല്ലാവരെയും അനുസ്മരിക്കുവിൻ. മിശിഹായുടെ കൃപയിൽ ഈ ബലി നമുക്ക് സത്യനും രക്ഷിക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിത്യജീവനും കാരണമാകട്ടെ. ബാറക്കുമാർ, എന്റെ സഹോദരരെയും ഈ കുർബാന എന്റെ കരങ്ങൾ വഴി പൂർത്തിയാകുവാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവേ. സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം തന്റെ അപേക്ഷ നിറവേറ്റുവാൻ നമ്മെ ശക്തരാക്കട്ടെ. ഈ കുർബാനയെ അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. അങ്ങേക്കും ഞങ്ങൾക്കും ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി അങ്ങ് സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ബലിയിൽ അവിടുന്ന് സംപ്രീതനാവുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ തുടച്ചു നീക്കുവാൻ ഇതിന് ശക്തി നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. Lord our God, we thank you for the abundant graces you have showered on us. For though we are sinful and weak, through your infinite mercy, you have made us worthy to be ministers of the sacred mysteries of the body and blood of your anointed one. We implore you to strengthen us to celebrate the deep love and true faith, these gifts that you have given us. We offer you praise and honor, worship and thanksgiving now, always and forever. ആമേൻ. ശ്ലാമാ നിങ്ങളോട് കൂടെ, അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ. സഹോദരരെ, മിശിഹായ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനം ആശംസിക്കുവൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുതാപത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുകയും അവിടുത്തെ വിൽ ശപിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ആദരപൂർവം നിന്ന് ഇവിടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നവയെ സൂക്ഷിച്ചു വീക്ഷിക്കുവൻ. ഭക്തിജനകമായ രഹസ്യങ്ങൾ കൂതാശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠൻ തന്റെ മധ്യസ്ഥം വഴി സമാധാനം സമത്വം ആകുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി വിചാരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നിശബ്ദരായി ഏകഹൃദയത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവൻ. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. മിശിഹാ കർത്താവിൻ കൃപയും ദൈവപിതാവിൻ സ്നേഹമതും റൂഹാദൻ സഹവാസവുമീ നമ്മോടൊത്തുണ്ടാകട്ടെ. ഉയരങ്ങളിലേക്കുയരട്ടെ ഹൃദയവികാര വിചാരങ്ങൾ. ഉയരങ്ങളിലേക്കുയരട്ടെ ഹൃദയവികാര വിചാരങ്ങൾ.
പിതാവാം യിസ്ഹാക്യാക്കോബെന്നിവതൻ ദൈവമേ നിത്യം ആരാധ്യൻ. രാജാവേ നിൻ സന്നിധിയിൽ അഖില ചരാചര കർത്താവാം ദൈവത്തിനു ബലിയർപ്പിപ്പൂ. ന്യായവുമാണതു യുക്തവുമാ, ന്യായവുമാണതു യുക്തവുമാ, ന്യായവുമാണതു യുക്തവുമാ, ന്യായവുമാണതു യുക്തവുമാ. Lord of all, the Father, the Son, and the Holy Spirit, the adorable name of your most blessed Trinity is worthy of honor from every mouth, thanksgiving from every tongue, and praise from every creature. For in your great kindness you created the world and everything in it, and showed humanity your immense mercy. Multitudes of heavenly hosts and thousands upon thousands of holy angels and hosts of spiritual ministers of fire and spirit bow down and adore you, O Most High, and they glorify your name and offer you worship together with the holy cherubim and seraphim. ഒന്നായ ഉച്ചസ്വരത്തിലവർ തിരുസന്നിധിയിൽ അനവരതം സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു, സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു. ദൈവം നിത്യമഹത്വത്തിൻ കർത്താവെന്നും പരിശുദ്ധൻ, ബലവാനീശൻ പരിശുദ്ധൻ, മണ്ണും വിണ്ണും നിറയുന്നു. അവനവനുടെ മഹിമകളാൽ ഉന്നത വീതിയോശാന, ദാവീദിൻ സുതനോശാന, കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൽ വന്നവനും യുഗരാജാവായി വീണ്ടും വരുവോനും ധന്യൻ. ഉന്നത വീതിയിലോശാന, ഓശാന. ബാറക്കുമാർ, എൻ്റെ സഹോദരരെ, ഈ കുർബാന എൻ്റെ കരങ്ങൾ വഴി പൂർത്തിയാകുവാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവേൻ. മിശിഹ അങ്ങയുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങയുടെ പൗരോഹിത്യത്തെ അവിടുന്ന് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ മഹത്വപ്പെടുത്തട്ടെ. അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അവിടുത്തെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും പ്രത്യാശാപൂർവം കാത്തിരിക്കുന്ന ലോകം മുഴുവന് വേണ്ടിയും അങ്ങ് സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ബലിയിൽ അവിടുന്ന് സംപ്രീതനാവുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമേൻ. Lord our God, to these heavenly hosts we give you thanks. We glorify and bless God the Word, hidden offspring from your bosom. He is your own likeness and splendor and the image of your own being. Setting aside his equality with you, he emptied himself, taking the form of a servant. Born of a woman, he became a complete human being with a rational, intelligent, and immortal soul and a mortal body. He subjected himself to the law in order to redeem those who are under the law.
He left for us the memorial of our salvation, this redemptive mystery which we now offer before you. Lord our God, we commemorate the passion of your beloved Son as he taught us. On the night he was handed over, Jesus took bread in his pure and holy hands, lifted up his eyes to heaven to you, the adorable Father, blessed it, broke it, and gave it to the disciples, saying, "This is my body, which is broken for you for the forgiveness of sins. Take this, all of you, and eat it." Amen. Likewise, taking the cup, he gave thanks, blessed it, and gave it to them, saying, "This is my blood of the new covenant, which is shed for many for the forgiveness of sins. Take this, all of you, and drink from it. Amen. Whenever you gather together in my name, do this in memory of me." Lord, as you have commanded us, we, your humble, weak, and distressed servants, are gathered together in your presence. You have showered upon such great blessings, for which we can never thank you enough. To make us share in your divine life, you assumed our human nature, restored us from our fallen state, and brought us from death to life eternal. Forgiving our debts, you sanctified us sinners, enlightened our minds, defeated our enemies, and glorified our frail nature by your immense grace. We give you glory and honor, thanksgiving and adoration for all your favors and graces you have granted us, now, always, and forever. Amen. For the Supreme Pontiff in Rome, the ruler and head of the Universal Church, Pope Francis, for the Major Archbishop Mark George, the father and head of our church, for all the archbishops and bishops, for priests, for the entire Holy Catholic Church, the consecrated persons, lay missionaries, rulers, and for all those who are in authority, for the honor and glory of all the prophets, apostles, martyrs, confessors, and of all the just and holy fathers who have found favor in your presence, for all those who suffer and are under stress, for all the poor and the oppressed, for all the sick and afflicted, for all those who have departed from our midst in your name, for this your people who await your mercy with great hope. And for me, your unworthy servant, Almighty Lord, receive this Kurbana. Lord our God, deal with your people and me, your unworthy servant, in accordance with your mercy and the abundance of your goodness. Do not judge me in accordance with my sins and transgressions. In your mercy, may we be made worthy to the holy body, that we receive the true faith for the remission of debts and forgiveness of sins. ബാർക്കുമാറും എൻ്റെ സഹോദരരെ, നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവേ. മിശിഹാങ്ങയുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. Lord our God, as you taught us, we offer you the body and blood of your anointed one on this pure and holy altar. May we invoke in this memorial celebration the sacred memory of Mary, the Virgin Mother of God, and of the just and holy fathers who found favor in your presence through your infinite mercy. Grant us your peace and tranquility all the days of our lives. Let all the people on earth know that you alone are the true God, the Father, that you sent your beloved Son, Jesus Christ. May all the people know that Christ, our Lord and God, in his life-giving gospel, came and taught us the way of purity and sanctity of the prophets and apostles, martyrs and confessors, doctors and bishops, priests and deacons, and all the children of the Holy Catholic Church, who have been signed with the living and life-giving seal of baptism. Lord, we, your humble, weak and distressed servants, having received your example from generation to generation, have come together in your name and stand in your holy presence, rejoicing and glorifying. We commemorate and celebrate this great, awesome, holy, life-giving and divine mystery of the passion, death, burial and resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ. Lord our God,
May your Holy Spirit descend on this Kurbana. നിങ്ങൾ നിശബ്ദരായി ആദരപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. May He dwell on this Kurbana of your servants and bless and sanctify it. May this Kurbana grant us remission of our debts, forgiveness of our sins, great hope in the resurrection of the dead, and new life in your heavenly kingdom with all those who have found favor in your presence. Lord our God, we offer you unending praise for your glorious and ineffable plan for our salvation. We offer you thanksgiving with joy and hope in your church, redeemed by the precious blood of your anointed one. We offer glory and honor, thanksgiving and worship to your living, holy, and life-giving name, now, always, and forever. ആമേൻ. സ്വർഗവാസികളുടെ സമാധാനവും ഭൂവാസികളുടെ പ്രത്യാശയുമായ മിശിഹായെ, ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും വിശിഷ്യ പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭയിലും നിന്റെ ശാന്തിയും സമാധാനവും പുലർത്തണമേ. സഭയും രാഷ്ട്രത്തെയും ഐക്യത്തിൽ സംരക്ഷിക്കണമേ. യുദ്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമേ. യുദ്ധപ്രിയരായി ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന ജനതകളെ ചിതറിക്കണമേ. വിനയത്തിലും ദൈവഭയത്തിലും സമാധാനപൂർവകവും ശാന്തവുമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാകട്ടെ. ഞങ്ങൾക്കല്ല കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്കല്ല, നിന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവനെ, അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി. ദാസന്മാരുടെ കണ്ണുകൾ നാഥന്റെ പക്കലേക്കും ദാസിയുടെ കണ്ണുകൾ നാഥയുടെ പക്കലേക്കും എന്നതുപോലെ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ തോന്നണമേ. അതുവരെ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അങ്ങയെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കും. ഞങ്ങളോട് കരുണ തോന്നണമേ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണ തോന്നണമേ. Lord of fragrance and spices, may this incense and our prayers be pleasing to you, just as that Aaron, the high priest, offered you in the tent of the Ark of the Covenant, found favor in your presence, the Father, the Son, and the Holy Spirit forever. O Lord our God, wash me from my iniquities and fill me with the divine fragrance of your love. O Good Shepherd, who searched and found us who were lost, forgive me all my sins and offenses, known and unknown to me. Lord our God, fill with the fragrance this deacon who stands in front of your glorious and sacred altar. Lord our God, fill with the fragrance this assembly that is awaiting your mercy with hope. Lord our God, fill with the fragrance of the propitiatory body and blood of Christ and this altar, your throne and image of the holy sepulchre of Jesus Christ. Barakumar, Barakumar, Barakumar. O Lord, may your mercy draw us near to these glorious, sacred, life-giving, and divine mysteries, though truly we are unworthy. O Lord Jesus Christ, may there be glory to your name and worship to your majesty forever. For this living and life-giving bread has come down from heaven and gives life to the whole world. Whoever eats this bread will not die, but will receive remission of sins, attain salvation, and live forever. ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പമാകുന്നു. രക്ഷകനീശോദൻ ശിഷ്യരെ അറിയിച്ച ദിവ്യരഹസ്യമിതാ, സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാഗതമാ ജീവൻ നൽകിടുമപ്പം ഞാൻ സ്നേഹമുടനെ കൈക്കൊള്ളാം. എന്നിൽ നിത്യം ജീവിക്കും നീടുമ
grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now, always, and forever. ആമേൻ. നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ അമൂല്യമായ ശരീരത്തിനും രഹസ്യങ്ങളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്തിയാലും സമർപ്പിക്കാം. അനുതാപത്തിൽ നിന്ന് വാമന ശരണത്തോടെ അബ്രഹാമിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടും പാപം കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് സഹോദര തെറ്റുകൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് സകലത്തിനെയും നാഥനായ ദൈവത്തോട് കൃപയും പാപമോചനം യാചിക്കുകയും ചെയ്യാം. കർത്താവേ, അങ്ങ് ദാസരുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. ഭിന്നതകളും കലഹങ്ങളും ഇടിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ സ്ഥിരീകരിക്കാം. കർത്താവേ, അങ്ങ് ദാസരുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. സത്യത്തിലും ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ വിമുക്തമാക്കാം. കർത്താവേ, അങ്ങ് ദാസരുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധമാവിനാൽ പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. കർത്താവേ, അങ്ങ് ദാസരുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. യോജിപ്പോടും ഐക്യത്തോടും കൂടെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കൊള്ളാം. കർത്താവേ, അങ്ങ് ദാസരുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഇവ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ യൂട്ട്മാർക്ക് രക്ഷണം കാരണമാക്കട്ടെ, നിത്യജീവനും കാരണമാകട്ടെ എന്നേക്കും ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. Lord our God, in your mercy, forgive the sins and offenses of your servants. Sanctify our lips to praise you, O Most High, together with all the saints in the kingdom of heaven. Lord our God, make us worthy to be in your presence with the confidence you have mercifully bestowed on us. Enable us to stand in your presence with a cheerful face and pure hearts. Calling upon you together, we pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day the bread we need, and forgive us our debts and sins, as we have forgiven those who offended us. Do not let us fall into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Lord God Almighty, fullness of all goodness, our merciful Father, we entreat you for your mercy. Do not lead us to temptation. Deliver us from the evil one and his host. For yours is the kingdom, the might, the power, and the dominion in heaven and on earth, now, always, and forever. ആമേൻ. ശ്ലാമാ നിങ്ങളോട് കൂടെ, അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ. വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധ ജനത്തിനുള്ളതാകുന്നു. ഏകപിതാവ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഏകപുത്രൻ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഏകരൂഹ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും എന്നേക്കും സ്തുതി. ആമേൻ. ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുവിൻ. സഭയിലോടത്തേക്ക് സ്തുതി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. എല്ലാ നിമിഷവും എല്ലാ സമയവും അവിടുത്തെ കൃപയും കാരുണ്യവും നമ്മുടെ മേലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപാവരം അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്താൽ നാം എല്ലാവരിലും സമ്പൂർണ്ണമാകട്ടെ. കർത്താവിന്റെ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് പക്ഷി നമുക്ക് തൃപ്തരാകാം. സർവ്വ സന്താനങ്ങളെ വർത്തിക്കുവാൻ ഈ ദിവ്യ കൂദാശ നമ്മെ ശക്തരാക്കട്ടെ. ദിവ്യകാരുണ്യമായുള്ളിൽ വായുന്നീശോയേ, നവ്യഭോജ്യമായ നാവിൽ വാ പൊന്നീശോയേ. കുളിരേകും മഴവേ തുള്ളി മണ്ണിൽ ചേരുമ്പോൾ നിറവേകും മഴവേ
പൊന്നീശോയേ നവ്യ ഭോജ്യമായ നാവിൽ വാ പൊന്നീശോയേ ഇടയന്റെ സ്നേഹം നിറയും നിന്റെ മൊഴികൾ തൻ ശാന്തി അറിയും മനുഷ്യർക്ക് ഇതിന് പ്രത്യാശയായും ശിഹായ നിന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഞങ്ങളെ നല്ലകളനോടും നിന്റെ അപേക്ഷ നിറവേറ്റുന്ന നീതിമാന്മാരുടെ ഒരുമിച്ച് പ്രതീക്ഷയിൽ നിന്നെ സ്തുതിക്കുവാൻ യോഗ്യരാക്കണമേ. ശരത്തിൻ്റെയും നാഥായ നേക്കും. ആമേൻ. കർത്താവേ, കടങ്ങളുടെ പ്രതിക്കായി വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ച ഞങ്ങളുടെ കൈകളെ ശക്തമാക്കണമേ. ദൈവമായ നിനക്ക് എല്ലാ ദിവസവും സൽഫലങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ അവയെ യോഗ്യമാക്കണമേ. വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കീർത്തനം പാടിയ ഞങ്ങളുടെ അധരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സ്തുതിക്കുവാൻ അർഹമാക്കണമേ. നിന്റെ സ്തുതികൾ കേട്ട കാതുകൾ ശിക്ഷാവധിയുടെ സ്വരം കേൾക്കാതിരിക്കട്ടെ. നിന്റെ അളവറ്റ കാരുണ്യം കണ്ട കണ്ണുകൾക്ക് നിന്റെ അനുഗ്രഹദായകമായ പ്രത്യാഗമനം കാണുവാൻ ഇടവരട്ടെ. നിന്നെ പരിശുദ്ധരെന്ന് പാടി പുകഴ്ത്തിയ നാവുകളെ സത്യം പറയുവാൻ സന്നദ്ധമാക്കണമേ. ദേവാലയത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച പാദങ്ങൾക്ക് പ്രകാശത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. നിന്റെ സജീവമായ ശരീരം ഉൾക്കൊണ്ട ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾക്ക് നവജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. നിന്നെ ആരാധിച്ച സമൂഹത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കണമേ. നിന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹം ഞങ്ങളിൽ എന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ. നിനക്ക് സ്തുതികൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ ആ സ്നേഹത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളരുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഞങ്ങളെവരുടെയും യാചനകൾക്ക് നീ വാതിൽ തുറക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ സ്വീകാര്യമാവുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമേൻ. വർത്തമാന കുബ്രവാർത്താൽ സ്തുതവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികമായ ഈ രഹസ്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് ഇവർ പങ്കുകൊള്ളാം. യോഗരാക്കപ്പെട്ട നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ദാതാവായ ദൈവത്തിനും സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കാം. അവർണ്ണനീയമായ ദാനത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവേ അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. Christ, who is our Lord and God, King and Saviour and life-giver, in his mercy has made us worthy to receive his sanctifying and precious body and blood. May he bless us so that we may please him through our thoughts, words and deeds. Lord, in your immense mercy, may the covenant we have received from you be for the remission of debts and for the forgiveness of sins, great hope for the resurrection of the dead, and new life everlasting in heaven, with all those who found favor in your presence, Lord of all, forever. ആമേൻ. കർത്താവേ ആശീർവദിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവും രക്ഷകനും ജീവദാതാവുമായ മിശിഹായെ, സകലത്തെയും പൗത്രീകരിക്കുന്ന നിന്റെ അമൂല്യമായ ശരീരരക്തങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി. ഈ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ഉയർപ്പിന്റെ മഹത്വത്തിന് അർഹരാകട്ടെ. അവർണ്ണനീയമായ ദിവ്യദാനത്തെ പ്രതി നിനക്ക് ഞങ്ങൾ സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു. സകലത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ മഹത്വത്താൽ സ്വർഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാലാഖമാരും മനുഷ്യരും അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യകമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ.
ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത്, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ മഹത്വത്താൽ സ്വർഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാലാഖമാരും മനുഷ്യരും അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായേ, അങ്ങയുടെ വചനവും ശരീര രക്തങ്ങളും സ്വീകരിച്ച ജോവാനെയും ഞങ്ങളെയും സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തിലും വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്നുവരുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദിവ്യരാജ്യം സ്വീകരിക്കാത്ത ആരും അതിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്നല്ല ചെയ്ത ഈശോയെ, അങ്ങയുടെ ഈ മകൾ ജോവാനിൽ ദിവ്യരാജ്യത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ നിലനിർത്തുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യണമേ. ഇന്ന് ദൈവികാരനെ സ്വീകരിച്ച ജോവാൻ എന്നും അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണയിൽ വളരട്ടെ. ലോകത്തിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ഇവൾ അങ്ങയിൽ നകലാനിടയാകരുത്. ഈ കുട്ടിയെ പരിശീലിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും അങ്ങയുടെ ദാനമായ വിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും സ്നേഹവും സമൃദ്ധമായി നൽകണമേ. അങ്ങനെ ജോവാൻ വളരുന്ന കുടുംബം സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഐക്യത്തിൻ്റെയും വേദിയാകട്ടെ. ജോവാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരാൻ അനുവദിക്കുവേൻ, അവരെ തടയരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഈശോയെ, ജോവാനെയും ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും അങ്ങ് ആശീർവദിക്കണമേ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. ഈശോ യാതൊരാപത്തും വരാതെ നീ തിരുഹൃദയത്തിൽ അവർക്ക് അഭയം നൽകണമേ. അങ്ങേ പരിശുദ്ധമായ ശരീരത്തെ ദിവസം തോറും എടുക്കുന്ന അവരുടെ പൂശപ്പെട്ട കരങ്ങളെ മലിനമാകാതെ കാക്കണമേ. അങ്ങേ വിലയേറിയ തിരുരക്തത്താൽ നനയുന്ന അവരുടെ നാവുകളെ നിർമ്മലമായി കാത്തുകൊള്ളണമേ. ശ്രേഷ്ഠമായ അങ്ങേ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ മഹനീയ മുദ്ര പതിച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ലോകവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയും വിശുദ്ധമായി കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങേ ദിവ്യസ്നേഹം അവരെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കട്ടെ. അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ ഫലസമൃദ്ധങ്ങളായി ഭവിക്കട്ടെ. അവരുടെ ശുശ്രൂഷ ലഭിക്കുന്നവർ ഇഹത്തിൽ അവരുടെ ആനന്ദവും ആശ്വാസവും പരത്തിൽ നിത്യ സൗഭാഗ്യത്തിന് മകുടവുമായി തീരട്ടെ. ആമേൻ. ലോകരക്ഷകനായ ഈശോ, അങ്ങേ പുരോഹിതരെയും വൈദിക ശുശ്രൂഷകരെയും ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. വൈദികരുടെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ മറിയമേ, വൈദികർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമേ, സന്യസ്തർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. തിരുക്കുടുംബമേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. മാർ യോസേഫ് കുടുംബകൂടായ്മ വർഷത്തിനായുള്ള പ്രാർത്ഥന. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, ഏകവും പരിശുദ്ധവും ശ്ലൈകികവും കാതോലികവുമായ തിരുസഭാ കുടുംബത്തിന് അംഗമായി വിശുദ്ധ മാമോദീസായിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ചേർത്തുവല്ലോ. വലിയ കുടുംബമാകുന്ന തിരുസഭയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകമായി ഗാർഗിക സഭകളാകുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ച അങ്ങ് തന്നെയാണല്ലോ. കൂട്ടായ്മയെ ജീവിക്കാനാണ് അവർ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും കൂട്ടായ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളമായ പരിശുദ്ധ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചേറ്റ് പറയുന്നു. ഭവനങ്ങളിൽ സമ്മേളിക്കുകയും ഹൃദയലാളിത്യത്തോടും ആഹ്ലാദത്തോടും കൂടെ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത ആദിമസഭയുടെ ചൈതന്യം ഒരു കുടുംബ കൂട്ടായ്മകളെ നയിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ചില ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ നമ്മുടെ സഭാസമ്മേളനങ്ങൾ നാം ഉപേക്ഷിക്കരുത്. മാത്രമല്ല, ദിവസം അടുത്ത് വരുന്ന കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പരസ്പരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വേണമെന്ന വചനത്തെ തിരുഹിതമായി സ്വീകരിച്ചനുസരിക്കുവാനുള്ള താഴ്മയും ദൈവഭയവും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. കുടുംബങ്ങളുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിശീലനവും തിരുസഭാനുഭവം നൽകുവാനും കൂട്ടായ്മകൾ ഉപകരിക്കട്ടെ. ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും തകർച്ചയിലായിരിക്കുന്നവർക്കും വേദനിക്കുന്നവർക്കും രോഗികൾക്കും ആശ്വാസമേകാൻ ഞങ്ങൾ കഴിയട്ടെ. കടന്നതായ ആടിനെ അന്വേഷിച്ച കർത്താവായ ഈശോയെ പോലെ ഭവനങ്ങളിൽ കടന്നു ചെല്ലുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായി ഞങ്ങൾ മാറട്ടെ. കരുണയും സമാധാനവും ശാന്തിയും കുടുംബങ്ങളും കൂട്ടായ്മകൾ വസിക്കട്ടെ. രൂപതയും രൂപതാധ്യക്ഷനെയും അജപാലകരെയും കുടുംബകൂട്ടായ്മ ഭാരവാഹികളെയും ഈ മാർ യോസേഫ് കുടുംബകൂട്ടായ്മ വർഷത്തിൽ സമൃദ്ധമായ കൃപകളാൽ നിറയ്ക്കണമേ. ബവായും പുത്രനും റുഹാദുശായുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും.
ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെയും തിരുസഭയുടെ അമ്മയായ വിശ്വനിയാമറിയമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. തിരുകുടുംബത്തിന്റെ നാഥനും തിരുസഭയുടെ സംരക്ഷണമായ മാറിയ പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. പിതാവായ മാർത്തോമാസ്ലിഹായേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. മധ്യസ്ഥയായ അമലോൽപ്പെടു സ്ഥൽപോൻസാമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. കുടുംബ മധ്യസ്ഥയായ വിശ്വമറിയന്ദ്രസ്യ, കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കുഞ്ഞച്ച, കുടുംബ കൂട്ടായ്മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, നന്ദിയുടെ ഒരു വാക്ക്. നമ്മോട് ഒപ്പം ഇന്നായിരുന്നു കൊണ്ട് ജോവാൻ്റെ ആഘോഷപൂർവമായ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണത്തിൽ പ്രധാന കാർമ്മികത്വം വഹിച്ച് സന്ദേശം നൽകി നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി, പ്രത്യേകിച്ച് ജോവാനും മാതാപിതാക്കൾക്കുമൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച, അനുഗ്രഹിച്ച അഭിമന്യ പിതാവിനോടുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ ഷിബുവിൻ്റെയും ജിഷയുടെയും ജോവാൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ, എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പേരിൽ അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് സഹകാർമ്മികരായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അച്ഛന്മാർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ അൾത്താര ശുശ്രൂഷകർ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മുടെ രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെമിനാരിയൻ ബ്രദർ ജെയ്സ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ഇന്ന് ധൂപക്കുറ്റിയൊക്കെ എടുത്തത് ബ്രദറാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സെമിനാരി അംഗമാണ്. ഉള്ള ബ്രദറിനും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അഭിമന്യ പിതാവ് ജപമാലയും ഉത്തരീയവും വെഞ്ചരിക്കുകയും അത് ജോവാന് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം എന്നും നമ്മൾക്ക് താങ്ങും തണലുമാണ്. മാതൃഭക്തി, പ്രത്യേകിച്ച് ജപമാല ഭക്തിയിൽ എന്നും വളർന്നു വരണമെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ജോവാനെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അഭിമന്യ പിതാവ് ജോവാന് ജപമാലയും ഉത്തരീയവും വെഞ്ചരിച്ചു നൽകുന്നു. കർമ്മത്തിൽ പങ്കാളിയാകുവാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവമേ, ഈ ജപമാലയും ഉത്തരീയവും അത്ഭുത മെഡലും ആശീർവദിക്കണമേ. മിശിഹായുടെ ജീവിതത്തെയും മരണത്തെയും മഹനീയമായ ഉദാഹരണത്തെയും പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം നവീകരിക്കുവാൻ ഇത് നിന്നെ സഹായിക്കട്ടെ. സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമയത്തയായി ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ. പിതാവും വിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. ലോകരക്ഷകനായ മിശിഹായേയും അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ മാതാവായ കർമ്മലനാഥയോടുമുള്ള സ്നേഹം ഞങ്ങൾ വർത്തമാനമാകുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന ഉത്തരീയങ്ങൾ ആശ്രവദിക്കണമേ. വിശുന്യാമറിയത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയാൽ ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ പ്രസാദപരത്താൽ ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യണമേ. You desire to become a member of the Scapular Army. ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർമ്മനാഥയുടെ പ്രത്യേക സംരക്ഷണത്തിന് അടയാളമായ ഉത്തരീയം ബുദ്ധിപൂർവ്വം ധരിക്കുവാനും ജീവിതവിശുദ്ധിയിൽ വളരുവാനും ദേവതാവ് നിന്നെ സഹായിക്കട്ടെ. എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഉത്തരീയ സഭയുടെ അംഗമായി നിന്നെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. സുരക്ഷിതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും കർമ്മനാഥയുടെ സംരക്ഷണവും നിന്നെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കട്ടെ. ഈ ഉത്തരീയം നിരന്തരം ധരിക്കുകയും വിശുദ്ധയായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. വിശുന്യാമറിയത്തെ ഉത്ഭവഭാവത്തിൽ രക്ഷിക്കുകയും അങ്ങേ തിരുകുമാരൻ്റെ മാതാവായി ഉയർത്തുകയും ചെയ്ത ദൈവമേ, ആ മാതാവിനെ അനുകരിച്ച് വിശുദ്ധയായി ജീവിക്കുവാനും എപ്പോഴും അങ്ങേ തിരുമസരേറ്റുവാനും ജവാനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വിശ്വമിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും എന്നോട് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും
എപ്പോഴും എന്നേക്കും. അമ്മേ, എൻ്റെ അമ്മേ, എൻ്റെ ഈശോയുടെ